السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں۔ ابھی ہم گنتی سیکھ رہے ہیں۔ عربی زبان میں گنتی کیسے لکھی جاتی ہے، 1 سے لے کر 10 تک ہم سیکھ چکے ہیں، یاد ہوگا ہمیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور دوسری شکل میں 1 2 اور 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ 10 کے بعد جو اعداد آتے ہیں ان میں اس سبق کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ اس کا تعلق جو بھی میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے شروع میں، اس کا تعلق عربی زبان سے نہیں ہے، حساب سے ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ آگے عربی زبان میں وہاں پر بات ہوگی، اس لیے بات ابتدائی طور پر بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ جب گنتی گنی جاتی ہے تو اس میں ایک اکائی ہوتی ہے، پھر دہائی، اور آگے گنتے چلے جائیں تو ہم نے جو پڑھا تھا بچپن میں یاد کرایا گیا تھا، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، اس طریقے سے۔ ہم اتنا لمبا بھی جانا نہیں ہے، اور ایسے بھی عربی زبان میں صرف گنتی جو ہے اصل وہ 1000 تک ہی ہے، اس کے بعد 1000 کو ہی گنا کر کے، یا آج انگلش سے لے لیا گیا ہے، ملین ہے، بلین ہے، ملیار ہے، یہ سب انگریزی زبان سے آئے ہیں۔ تو خیر، ہم اکائی اور دہائی کو سمجھتے ہیں کہ جب بشکل ہندسہ لکھا جاتا ہے، یعنی ڈیجٹس کی شکل میں، مثلا 12 13 14 15 16 17 18 19، یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو لکھا ہوا، تو جو اس میں داہنی طرف ہوتا ہے اسے اکائی کہتے ہیں۔ جیسے 13 دیکھ لیں آپ، تو 13 میں 3 یہ اکائی ہے، 14 میں 4 اکائی ہے، 15 میں 5 اکائی ہے، یہ تو ہو گئی اکائی۔ اور جو بائیں طرف ہوتا ہے اسے دہائی کہتے ہیں، جیسے 13 میں، 14 میں، 15 میں، یہ 10 جو ایک کی شکل میں دکھ رہا ہے، اصل ہے وہ حالانکہ 10۔ ہم نے پڑھا ہوگا کچھ لوگوں نے بچپن میں، 10 1 11، 10 2 12، 10 3 13، تو وہ جو پڑھا تھا نا وہ بہت آسان ہوتا تھا سمجھنے کے لیے ہمارے۔ تو یہ جو شکل دکھ رہی ہے آپ کو ڈیجٹس میں، تو جو داہنی طرف ہو اسے اکائی کہتے ہیں، اور جو بائیں طرف ہوتا ہے اسے دہائی کہتے ہیں۔ اب اگلی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ دیکھ رہے ہیں آپ 10 1 11، 10 2 12، یعنی 10 ہے اور اس کے ساتھ 1 لگا ہوا ہے، 10 ہے اور 2 لگا ہے تو جا کر 12 بنا، 10 اور 3 لگا تو اس کے ساتھ جا کر 13 بنا۔ تو عربی زبان میں 11 سے لے کر 19 تک، 11 سے لے کر 19 تک میں اکائی اور دہائی کے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں آتا۔ اکائی اور دہائی کے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں آتا۔ دیکھیے، احد، عشر، احد یہ اکائی ہو گیا، عشر یہ دہائی، اثنا یہ اکائی اور عشر یہ دہائی، ثلاثہ یہ اکائی اور عشر یہ دہائی۔ 11 سے لے کر 19 تک میں اکائی اور دہائی کے درمیان میں کوئی اور لفظ نہیں آتا ہے۔ دوسری بات جسے ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ 11 سے 19 تک میں اکائی اور دہائی دونوں جز پر، یعنی احد ہو گیا یہ اکائی اور عشر دہائی، 9 یہ اکائی اور عشر یہ دہائی، اس میں دونوں جز جو ہیں احد اور عشر، اکائی اور دہائی، 9 اور عشر، ثلاثہ اور عشر، اربع اور عشر، خمسہ اور عشر، ان دونوں پر ہمیشہ فتحہ ہوتا ہے، چاہے وہ رفع کی حالت میں ہو، یعنی وہ مبتدا بن رہا ہو، یا اس پر زیر آنے کی حالت، اس پر حرف جر داخل ہو، یا کوئی اور شکل ہو، یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں 11 سے 19 تک، سوائے 12 کے 12 کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے اثنا، یعنی اکائی والا حصہ، وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو رفع کی حالت میں یہ الف کے ساتھ ہوگا اثنا، اور نصب اور جر کی حالت میں جب اس پر زبر آنا ہو یا زیر آنا ہو تو پھر یہ یا کے ساتھ ہو جاتا ہے، اثنی عشر، جو تثنیہ کے بارے میں آپ نے جانا تھا کہ اثنان اور
इसनैन, रजुलान और रजुलैन। तो इसी की ये शक्ल है, नून तो आता नहीं है, नून ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसना होता है रफ़ा की हालत में और इस नहीं होता है ये जर की हालत में। तो दूसरी बात ये कि 11 से 19 तक सिवाय 12 के इकाई और दहाई दोनों जुज़ पर हमेशा फतहा होता है, ज़बर होता है। हाँ, इसना आशर उसका पहला हिस्सा ये एराब के एतबार से बदलता रहता है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा नहीं बदलता है। तीसरी बात जो हमें समझना है, याद करना है कि 13 से 19 तक में इकाई हमेशा मुज़क्कर मुअन्नस होने में मादूद के मुखालिफ होती है। 13 से 19 तक में, जैसे वहाँ पर 1 और 2 के बारे में आया था कि कोई तब्दीली नहीं, जैसा मुज़क्कर यानी जिस चीज़ को गिना जा रहा है वो मुज़क्कर है तो एक भी मुज़क्कर, जिस चीज़ को गिना जा रहा है वो 2 है तो वो आदद जो है वो भी मुज़क्कर, 2 भी मुज़क्कर की हालत में। ऐसे ही 11-12 में भी यही सूरत है। अभी हम सरदस्त याद रखें कि 13 से 19 तक में इकाई हमेशा मुज़क्कर मुअन्नस होने में मादूद के मुखालिफ होती है और दहाई हमेशा मुज़क्कर मुअन्नस होने में मादूद के मुवाफिक होती है। यानी अगर मादूद मुज़क्कर है तो अदद की इकाई मुअन्नस होगी और अदद की दहाई मुज़क्कर होगी। मसलन 13 तिलमीज़न, देखिए तिलमीज़ ये मुज़क्कर है तो अब इसके लिए जो इकाई आई 13 वो मुअन्नस और 10 ये मुज़क्कर। 14 तिलमीज़न, तो 14 ये मुअन्नस की हालत में ये इकाई है, चूँकि मादूद जिसको गिना जा रहा है वो मुज़क्कर है इसलिए इसको मुअन्नस की हालत में लाए, और 10 ये मुज़क्कर की हालत में रहेगी मादूद के मुताबिक, यानी इकाई वो मादूद के मुखालिफ और दहाई ये मादूद के मुवाफिक होती है। ऐसी मुअन्नस की मिसाल ले लें, मसलन तिलमीज़ की जगह पर तिलमीज़तुन हो तो 13 तिलमीज़तन, तो 13 ये तिलमीज़ के मुखालिफ है, तज़कीर व तानीस में 6 ये तमीज़ के तिलमीज़ के मुखालिफ है तज़कीर व तानीस में, और 7 ये तिलमीज़ के मुखालिफ है तज़कीर व तानीस में। आखिरी बात जो हमें कहनी है आपसे अब वो ये है कि 11 से लेकर 99 तक मादूद वाहिद मंसूब होता है। 11 से लेकर 99 तक मादूद जिसको गिना जा रहा है वो वाहिद होता है और मंसूब होता है, यानी उस पर ज़बर आया करता है। तो 11 और 12 की इकाई और दहाई दोनों ही मुज़क्कर मुअन्नस होने या मादूद के मुताबिक होती है, यानी मादूद अगर मुज़क्कर है तो इकाई अहद, इतना और दहाई 10 दोनों ही मुज़क्कर होंगे, और अगर मादूद तिलमीज़तुन मुअन्नस है तो इहदा, इथनता और 10 दोनों ही मुअन्नस होंगे। तो ये 2-4 बातें थी आज हमें जो समझनी थी। आज गिनती हमने सिर्फ 19 तक की है, 11 से 19 तक में। तो सबसे पहली बात कि 11 से 19 तक में इकाई और दहाई के दरमियान में कोई और लफ्ज़ नहीं आता है। दूसरी बात ये 11 और 12 की इकाई और दहाई दोनों ही मुज़क्कर मुअन्नस होने में मादूद के मुताबिक होती है, यानी मादूद अगर मुज़क्कर है तो इकाई और दहाई दोनों ही मुज़क्कर होंगी, अहद हो, इसना हो या मुअन्नस की शक्ल में इहदा हो, इथनता हो। और 13 से 19 तक में इकाई हमेशा मुज़क्कर मुअन्नस होने में मादूद के मुखालिफ होती है और दहाई हमेशा मुज़क्कर मुअन्नस होने में मादूद के मुवाफिक होती है, यानी अगर मादूद मुज़क्कर है तो अदद की इकाई मुअन्नस होगी और अदद की दहाई मुज़क्कर होगी, और अगर मादूद मुअन्नस है तो अदद की इकाई मुज़क्कर होगी और अदद की दहाई जो है वो मुअन्नस होगी। 11 से लेकर के 19 तक में दोनों जुज़ इकाई और दहाई के दोनों हिस्सों पर ज़बर आया करता है हर हालत में, सिवाय 12 के इसका ज़बर बदलता रहता है। और मादूद से मुताल्लिक़ ये बात कि 11 से लेकर के 99 तक, 11 से लेकर 99 तक में मादूद जो है वाहिद और मंसूब हुआ करता है। उम्मीद है कि ये सबक समझ में आया होगा। तो इतने पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।